امریکہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام جیک تھا۔ جیک کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر اکیلا جنگل میں گھومنے چلا جاتا۔ لوگ اسے منع کرتے تھے، اس جنگل میں مت جاؤ، وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جیک کبھی کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ جیک حسب معمول جنگل کی طرف نکل گیا۔ جیسے جیسے وہ اندر جاتا گیا، ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی، درخت خاموش ہو گئے، پرندوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل سانس روک کر کھڑا ہو۔ اچانک سس ایک عجیب سی آواز آئی۔ جیک رک گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے پیچھے موڑ کر دیکھا، اور وہیں جم گیا۔ اس کے سامنے ایک بہت بڑا کالا سانپ تھا، اتنا بڑا کہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور وہ سیدھا جیک کو گھور رہا تھا۔ جیک گھبرا گیا۔ دور رہو، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، لیکن سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈر کے مارے جیک نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور زور سے سانپ پر وار کیا۔ ایک بار، دو بار، بار بار، یہاں تک کہ سانپ نے حرکت کرنا بند کر دی۔ جیک نے گہرا سانس لیا۔ مر گیا، وہ بولا۔ لیکن کچھ عجیب تھا، سانپ کی آنکھیں اب بھی چمک رہی تھیں۔ جیک کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اسی رات جیک سو نہیں پا رہا تھا۔ اسے بار بار وہی سانپ یاد آ رہا تھا۔ رات کے ٹھیک 3 بجے ٹک 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 کھڑکی پر آواز آئی۔ جیک نے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر آواز آئی، سس 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 سس۔ جیک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس سانس لے رہا ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن جیک نے خود کو سمجھایا، یہ سب میرا وہم ہے، لیکن اصل ڈر ابھی شروع ہوا تھا۔ اسی رات جب وہ سو رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے بستر کے نیچے کچھ حرکت کر رہا ہے۔ وہ آہستہ سے نیچے جھکا، کچھ نہیں، لیکن جیسے ہی وہ اوپر آیا، دیوار پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ ایک سانپ کا سایہ تھا، بہت بڑا، اور وہ ہل رہا تھا۔ جیک کی چیخ نکل گئی۔ دن گزرتے گئے، لیکن جیک کا خوف بڑھتا گیا۔ وہ ہر جگہ سانپ کو دیکھنے لگا، آئینے میں، دیواروں میں، خوابوں میں۔ ایک رات اس نے آئینے میں دیکھا، اس کے پیچھے وہی سانپ کھڑا تھا۔ جیک فوراً موڑا، کوئی نہیں۔ واپس آئینے میں دیکھا، سانپ غائب۔ جیک پاگل ہونے لگا تھا، یہ ممکن نہیں، وہ خود سے کہتا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ سانپ بدلہ لینے آیا تھا۔ اسی رات 3 بجے جیک کی آنکھ کھلی، لیکن اس بار وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ اس کا جسم سن ہو چکا تھا۔ اور پھر اندھیرے سے وہ آیا، وہی بڑا سانپ، حقیقی۔ وہ آہستہ آہستہ بستر پر چڑھا۔ جیک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سانپ اس کے قریب آیا، اس کی آنکھیں سرخ، اس کی سانس ٹھنڈی، اور پھر سانپ نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے مارا تھا۔ جیک کا دل رکنے لگا۔ اب تمہاری باری ہے۔ سانپ نے اسے جکڑ لیا۔ جیک چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے بولا۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح
जैक जमीन पर बेहोश मिला। इसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। वो बच गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो किसी से बात नहीं करता। हर रात 3 बजे इसकी चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो अब भी इसे देखता है। वो सांप अब भी जिंदा है, और शायद वो आपको भी देख रहा है। आहिस्ता सरगोशी में पीछे मत देखना। अमेरिका के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। इसका नाम जैक था। जैक को एडवेंचर का बहुत शौक था। वो अक्सर अकेला जंगल में घूमने चला जाता। लोग इसे मना करते थे, इस जंगल में मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जैक कभी किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन शाम का वक्त था। सूरज गुरूब होने वाला था। जैक हस्म मामूल जंगल की तरफ निकल गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, हवा ठंडी होती गई। दरख्त खामोश हो गए। परिंदों की आवाजें बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सांस रोक कर खड़ा हो। अचानक ससिसिसिसिसिसिसिस एक अजीब सी आवाज आई। जैक रुक गया। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा, और वहीं जिम गया। इसके सामने एक बहुत बड़ा काला सांप था। इतना बड़ा कि इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, और वो सीधा जैक को घोर रहा था। जैक घबरा गया। दूर रहूं, इसने कपकपाती आवाज में कहा। लेकिन सांप आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे जैक ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और जोर से सांप पर वार किया। 1 बार, 2 बार, बार बार, यहां तक कि सांप ने हरकत करना बंद कर दी। जैक ने गहरा सांस लिया। मर गया, वो बोला। लेकिन कुछ अजीब था। सांप की आंखें अब भी चमक रही थीं। जैक के दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। वो फौरन वहां से भाग गया। इसी रात जैक सो नहीं पा रहा था। इसे बार बार वही सांप याद आ रहा था। रात के ठीक 3 बजे टुक 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 खिड़की पर आवाज आई। जैक ने आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर आवाज आई, सस 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 सस। जैक उठकर बैठ गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके कान के पास सांस ले रहा हो। वो उछलकर खड़ा हो गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन जैक ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। लेकिन असल डर अभी शुरू हुआ था। इसी रात जब वो सो रहा था, इसे महसूस हुआ कि इसके बिस्तर के नीचे कुछ हरकत कर रहा है। वो आहिस्ता से नीचे झुका। कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आया, दीवार पर एक साया नजर आया। वो एक सांप का साया था, बहुत बड़ा, और वो हल रहा था। जैक की चीख निकल गई। दिन गुजरते गए, लेकिन जैक का खौफ बढ़ता गया। वो हर जगह सांप को देखने लगा। आईने में, दीवारों में, ख्वाबों में। एक रात इसने आईने में देखा। इसके पीछे वही सांप खड़ा था। जैक फौरन मुड़ा। कोई नहीं। वापस आईने में देखा। सांप गायब। जैक पागल होने लगा था। ये मुमकिन नहीं, वो खुद से कहता। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो सांप बदला लेने आया था। इसी रात 3 बजे जैक की आंख खिली, लेकिन इस बार वो हल नहीं पा रहा था। इसका जिस्म सुन्न हो चुका था। और फिर अंधेरे से वो आया, वही बड़ा सांप, हकीकी। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर चढ़ा। जैक की आंखों में आंसू आ गए।
सांप उसके करीब आया। इसकी आंखें सुर्ख, इसकी सांस ठंडी। और फिर सांप ने आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे मारा था। जैक का दिल रुकने लगा। अब तुम्हारी बारी है। सांप ने इसे जकड़ लिया। जैक चीख भी नहीं पा रहा था। इसे लगा इसकी हड्डियां टूट रही हैं। मुझे मुआफ कर दो, वो रोते हुए बोला। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह जैक जमीन पर बेहोश मिला। इसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। वो बच गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो किसी से बात नहीं करता। हर रात 3 बजे इसकी चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि वो अब भी इसे देखता है। वो सांप अब भी जिंदा है, और शायद वो आपको भी देख रहा है। आहिस्ता सरगोशी में, पीछे मत देखना।